Hello students, a very good morning to everyone. So today we are going to discuss in a topic that is pharmaceutical legislation in India. In introduction class we have already discussed, we have already told that what is pharmaceutical jurisprudence. So pharmaceutical jurisprudence it is coming from the Latin word that is jurisprudentia. Juris means it is the legal okay, and prudentia means knowledge or skill. So pharmaceutical jurisprudence means it is the applications of pharmaceutical knowledge or skill in a legal way. Okay. Also it deals with the so what is pharmaceutical jurisprudence? So pharmaceutical jurisprudence it is the applications of the pharmaceutical knowledge or skill in a legal way in order to resolve the problem. Okay. Also it deals with the study of it deals with the drug, deals with the cosmetic, also deals with the different law that will governing the pharmacist. Okay, suppose you are after completion your diploma in pharmacy, you will getting the registration. So you are becoming after completion of 500 hour trainings, you are becoming a registered pharmacist. Okay, so after becoming a registered pharmacist, you have to follow some law. Okay, suppose you are want to তুমি হয়তো একটা মেডিসিন শপ খুলতে চাইছো, তার জন্য একটা লিগাল ফর্ম রয়েছে, লিগাল ওয়েতে তোমার কতটা প্লেস রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো অ্যাজ পার ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট, অ্যাজ পার ফার্মেসি অ্যাক্ট সেগুলো মেনশন রয়েছে, সেগুলো ফলো করতে হবে. সো ইট ডিলস উইথ দ্য rules and regulation obeyed by a pharmacist. Also drugs, also cosmetic, also different pharmaceuticals. Pharmaceutical includes different pharmaceutical dosage from different drug, different formulation. Okay. Then what are the purpose? So pharmaceutical jurisprudence mainly it will provide the safety and efficacy towards a patient. Safety মানে এটা প্রোভাইড করে একটা পেশেন্টকে বেটার ট্রিটমেন্ট. It will prevent the drug abuse. It will reduce the adverse drug reaction. It will prevent the illegal utility of drug. Okay, illegal business. Okay, and it will help to resolve the problem of pharmacy in a legal way. So what are the purpose? That by implementation of proper law it will help to giving the patients a better treatment. Okay, like in which way? That is the patient receives drug. Suppose a doctor prescribe a medicine. After reviewing the prescription, the pharmacist dispense the medication or drugs as per the prescription. Okay, so after seeing the prescription of a pharmacist, it is her or his responsibility that he should properly view the prescription, review the prescription, and he will provide the information related to all the related to drugs or medicine, and also he will provide the information mode of administration and any other complication arises that will you have to told the patients, and it is also part of patient counseling. মানে তুমি একটা প্রেসক্রিপশন নিলে, প্রেসক্রিপশন নেওয়ার পর কি দেখলে প্রেসক্রিপশনটা তুমি ডিসপেন্স করছো অ্যাজ পার প্রেসক্রিপশনে যেটা ড্রাগটা মেনশন রয়েছে বা মেডিসিনটা মেনশন রয়েছে, এরপর কি করতে হবে সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যে ডাইরেকশন দেওয়া আছে সেই মোড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কোন ডিউরেশন, কোন রুটে নেবে, কোন টাইমে নেবে, কোন ডিউরেশনে মানে কতটা টাইম ইন্টারভ্যালে ড্রাগটা নেবে, সেগুলো তোমাকে ভালো করে বলে দিতে হবে. এবং এই ড্রাগটা বা এই ওষুধটা খাওয়ার পর যদি এনি কমপ্লিকেশন মানে কোনো প্রবলেম হলো, ধরো সাপোজ কেউ ওষুধ খেয়ে তার লুজ মোশন হচ্ছে, তো সেটা হয়তো দেখা গেল ওই ড্রাগটার একটা কমন সাইড এফেক্ট. সাপোজ তোমরা কমন এখন চলছে অ্যান্টিবায়োটিক সবাই নিচ্ছে ডিউ টু কমন কোল্ড, তোমরা দেখছো যে ওই তোমরা কি দেখছো এখন ক্ল্যাভাম দিচ্ছে, তো ক্ল্যাভামের ডোজটা যখন বেশি হয়ে যাবে এটা কি করবে, এটা সামটাইমস ইট উইল কজেস অ্যাজ এ সাইড এফেক্ট অর অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন, ইট উইল কজেস লুজ মোশন. ওকে, সো এটা কমন, যেটাকে অ্যাভয়েড করা যাবে, যেটা হচ্ছে এর কমন সাইড এফেক্ট. ওকে, সাপোজ সাম পেশেন্ট টেকিং ভ্যাকসিন, এখন ভ্যাকসিনের কোথায় যাবো, ভ্যাকসিন নিলে জ্বর হবে, তো এটা কমন, ঠিক আছে, এর জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই. পেশেন্টকে তাহলে একটা অ্যাওয়ারনেস দিয়ে দিলাম, তাহলে কি হলো, এটা একটা বেটার ট্রিটমেন্ট প্রোভাইড করছে. দেন রিকোয়ার্ড কোয়ান্টিটি অলরেডি বলে দিয়েছি. টেস্ট, সাপোজ একটা ড্রাগ মার্কেটে লঞ্চ হলো, সেই লঞ্চ হওয়ার পর আফটার discovery of a drug molecule, it is necessary to test it properly in order to prevent formulation complication. Okay, suppose a drug is discovered, after discovery proper test is done. Okay, pre-formulations testing, clinical trial. Okay, because it will improve the quality of a drug molecule as per standard. Okay, so you have to review the quality of a drug molecule as per standard that will mention into the Pharmacopoeia of India.
Then also different law regulation that will provide the better evaluations of the safety and efficacy. I have already discussed. Then coming to the origin purpose. Okay. So in India, okay, 1811, Mr. Bartlett. The name pronunciation is Bartlett. Okay, Bartlett. In 1811, Bartlett, he established or he constituted first medical shop in India. ওকে, তাহলে প্রথম মেডিকেল শপ ইন্ডিয়াতে প্রথম কে চালু করেছিল মিস্টার বার্টলেট। ওকে, এবং কেমিক্যাল শপটা মেডিকেল না, কেমিক্যাল শপ, এবং সেই কেমিক্যাল শপটা লোকেটেড ছিল কোথায়? কলকাতাতে। ইন্ডিয়ার মধ্যে তার প্রথম কে করেছিল মিস্টার বার্টলেট 1811। দেন 1821 মিস্টার স্মিথ স্টেনস্টিল, ঠিক আছে, স্মিথ স্টেনস্টিল, তিনি কি করেছিলেন? একটা ফর্মুলেশন বানিয়েছিল ফ্রম অ্যালকালয়েড, পিওর অ্যালকালয়েড, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্ট্রিকনিন। ওকে, আই থিংক তোমরা এই স্ট্রিকনিনের সোর্স জানো, নাক্সভূমিকা থেকে পাওয়া যাচ্ছে। Okay, it is obtained from Strychnine naxvomica, belongs to the family Lobniaceae. Okay, so it is a pure alkaloid, and after isolations of this pure alkaloid, first he formulated a formulation. Okay, so in 1821, Mr. Smith Stensted he will formulate a formulation. That formulation is made by using pure alkaloid, that is strychnine. After that 1901, okay, 19th century, 1901, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, তোমরা অলরেডি নাম শুনেছো, সায়েন্টিস্ট প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, উনি কি করেছিলেন? কলকাতাতে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক, এটা হচ্ছে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডিয়াতে তৈরি হয়েছিল, যেটা বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক নামে পরিচিত। তিনি করেছিলেন 1901 সালে। দেন 1903 প্রফেসর টি.কে. গাজার, GAGGAR, গাজার, ঠিক আছে, তিনি কি করেছিলেন? স্মল ফ্যাক্টরি ফর ম্যানুফ্যাকচারিং অফ মেডিসিন। দেন অ্যালেম্বিক কেমিক্যাল ওয়ার্ক, অ্যালেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালের নাম শুনেছো, অ্যালেম্বিক ইনি করেছিলেন প্রফেসর টি.কে. গাজার। এটা হচ্ছে একটা অরিজিন। দেন কামিং টু দা, এরপরে কি হলো? দেখা গেল কি এরপরে কি করলো ইন্ডিয়া না, মার্কেটে ডিফারেন্ট মেডিসিন রয়েছে, সেগুলো রিভিউ করতে হবে। কারণ কি ডিফারেন্ট মেডিসিন রয়েছে, তার বিভিন্ন সাইড এফেক্ট থাকতে পারে, বা তার বিজনেস স্ট্র্যাটেজিটা মেনটেন করতে হবে। কারণ উইদাউট লাইসেন্সিং অথরিটি মেডিসিনগুলো ডিসপেন্স করা যাবে না, মেডিসিনগুলো স্টোর করা যাবে না, মেডিসিনগুলো হ্যান্ডলিং করা যাবে না। তার জন্য কি হলো? একটা কমিটি তৈরি করলো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ড্রাগ ইনকোয়ারি কমিটি। ওকে, সো দিস কমিটি ইজ মেনলি formulated to review or to provide the query about a drug. ঠিক আছে, ড্রাগ মার্কেটে যে ড্রাগগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে রিভিউ বা ইনকোয়ারি করার জন্য এই কমিটিটা করা হয়েছিল, এবং সেই কমিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন মিস্টার বি.এম. মুখার্জি। ওকে, নামটা মনে রাখবেন, মিস্টার বি.এম. মুখার্জি। দেন চেয়ারম্যান ছিলেন কি? আর.এন. চোপড়া। ওকে, so as R.N. Chopra was the chairman of this committee. This committee also known as Chopra Commission. Chopra Committee. Okay. Sometimes it is also called Chopra Committee. Chopra Committee or Drug Inquiry Committee are same. Both are same. So in this committee, the assistant secretary was Mr. B. Mukherjee and Dr. B. Mukherjee, and chairman was R.N. Chopra. Okay. So after a proper reviewing, what are the function of this drug inquiry committee? So properly reviewing the drug that is available into the market. Reviewing or inquiry means the determinations of the or judgment of the quality or purity of a drug molecule. Suppose একটা drug molecule market এ রয়েছে, সেই drug moleculeটা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি মেইনটেইন করছে কিনা, সেই কমিটির একটা মেইন ফাংশন ছিল। ওদের কি করতে হবে? কোয়ালিটি এবং পিউরিটিটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, এটা ফার্স্ট ছিল। এবং সেই ড্রাগটা, যে ড্রাগটা হচ্ছে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে, বা যে মেডিসিনটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে, সেই মেডিসিনটার গুড কোয়ালিটি আছে কি নেই, সেই তার কোয়ালিটি ডিটারমিনেশন করা ছিল ফার্স্ট এক কাজ। ওকে, দেন সেকেন্ড কাজ কি ছিল? সাপোজ ইন্ডিয়াতে কিছু মেডিসিন নেই, সাপোজ সাম ড্রাগ আর ইম্পোর্টেড ফ্রম দ্য আউটসাইড অফ দ্য কান্ট্রি। ওকে, সো the quality of this drug, that drug will be imported from the outside of the country, that will also determined by this committee. Okay, the quality of this imported drug will be determined by this committee. Okay, তাহলে যে ড্রাগগুলো বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে, ইন্ডিয়াতে নেই, সেই ড্রাগগুলোরও কোয়ালিটি ডিটারমিনেশন করা ছিল এই কমিটির একটা ফার্স্ট ফাংশন। দেন ইনকোয়ারি দ্য লেজিসলেশন দ্যাট অ্যালাউ অনলি দ্য
ইনকোয়ারি লেজিসলেশন মানে কি পুরো ইন্ডিয়াটা রিভিউ করে দেয় দ্যাট প্রপারলি কোয়ালিফাইড পারসন একটা প্রপার মেডিসিনকে ডিসপেন্স করছে কিনা। প্রপারলি কোয়ালিফাইড পারসন কাকে বলা হয়? কোয়ালিফাইড পারসন আর দোজ দ্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন টু গেট এ রেজিস্ট্রেশন দ্যাট শুড বি diploma in pharmacy. After completion of diploma in pharmacy, you will get a registration, and after getting registration, he will known as he or she will known as registered pharmacist. So after becoming a registered pharmacist, he or she will become a qualified person. So drugs should be dispensed by a properly qualified person. This function or this phenomenon also reviewed by this কমিটি। ওকে, সো একটা ড্রাগকে যখন ডিসপেন্স করছে একটা প্রপারলি কোয়ালিফাইড পারসন দ্বারা, সেই কোয়ালিফাইড পারসন হওয়ার জন্য তার মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কি? টু বি বিকাম এ ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি। তাহলে তাকে ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি হতে হবে। ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি সেটাকে রিভিউ করার জন্য এই কমিটির একটা কাজ ছিল। দেন কি করছে ওরা? রিভিউ করার পর একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে একটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছিল। ওদের কি কি রেকমেন্ডেশন ছিল? যে ফার্স্ট রেকমেন্ডেশন, ফার্স্ট পয়েন্ট কি ছিল? ওদের পয়েন্ট কি ছিল? যে ইন্ডিয়াতে কি করতে হবে, মানে ইন্ডিয়াতে কি করতে হবে? লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি শুড বি এস্টাবলিশ। ওকে, ঠিক আছে। তো এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি, এটা ছিল ফার্স্ট পয়েন্ট। এটা রেকমেন্ডেশন গভর্নমেন্টকে দিয়েছিল। দেন গভর্নমেন্ট রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী ওই ওদের রেকমেন্ডেড ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী সেই রেকমেন্ডেশন গুলোকে ফুলফিল করেছে কিনা সেটা পরে আমরা বুঝতে পারবো। তো ওদের ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া ছিল যে এস্টাবলিশমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি। ওকে, এন্ড এটা কি করতে হবে? একটা সেন্ট্রালি একটা ড্রাগ এন্ড কসমেটিকের রেগুলেশন আনতে হবে। ঠিক আছে, সেন্ট্রালি একটা ড্রাগ এন্ড কসমেটিকের রেগুলেশন আনতে হবে যার আন্ডারে প্রপারলি ব্যালেন্স করে ড্রাগ এবং কসমেটিক গুলো ইন্ডিয়ান মার্কেটে একটা ট্রান্সমিট হবে, ইউজ হবে। ঠিক আছে। দেন অ্যাডভিসারি বডি বানাতে হবে, এবং অ্যাডভিসারি বডি বলতে এই ড্রাগ গুলোকে যেহেতু এর কন্ট্রোল করতে হবে প্রপারলি, তার জন্য একটা সেন্ট্রাল লেভেলের অ্যাডভিসারি বডি বানাতে হবে, এবং সেই অ্যাডভিসারি বডিটা অ্যাপয়েন্টেড হবে কার দ্বারা? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দ্বারা। ওকে, দেন কি রয়েছে? এবং প্রত্যেকটা স্টেট গভর্নমেন্ট, এভরি স্টেট গভর্নমেন্টে কি করতে হবে? একটা ড্রাগ ল্যাবরেটরি বানাতে হবে। কারণ কি? হিউজ ইন্ডিয়া তো, মানে ইন্ডিয়ার ভলিউমটা তো তোমরা যদি সাইজটা যদি দেখো অনেকটা বড়, তাহলে প্রত্যেক স্টেটে একটা করে ল্যাবরেটরি বানাতে হবে যেখানে কি করা হবে? ড্রাগ মলিকিউলটাকে ওর কোয়ালিটি, পিউরিটি টেস্ট করা হবে। ঠিক আছে, স্টেট ড্রাগ ল্যাবরেটরি বানানো হবে। দেন কি? ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া ইন্ডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন কম্পাইলেশন আনতে হবে। কম্পাইলেশন মানে কি? ওর মধ্যে কোনো যদি মলিকুল নতুন মার্কেটে লঞ্চ হয় সেটাকে ওর মধ্যে অ্যাড করতে হবে, এবং যদি কোনো মলিকুলের নিউ হয়তো অ্যাড রয়েছে, ওর নিউ ইনফরমেশন পেলাম, সেটাকে ওর মধ্যে অ্যাড করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য কম্পাইলেশন। এবং একটা মোবাইল ম্যানারে, একটা নর্মাল সিম্পল ম্যানারে ওটা গ্যাদারিং করতে হবে। এবং তারপরে কি দিয়েছে? একটা রিকোয়ারমেন্ট সেট আপ ট্রেনিং। মানে কি? আমরা এখন কি জানি? একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন টু বিকাম এ রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট কি 2 ইয়ার্স ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি, দেন 500 আওয়ার্স ট্রেনিং। ঠিক আছে, ওটা আগে ফিক্স ছিল না। ওটা কি করলো এই কমিটি? ওরা একটা সাজেস্ট দিল গভর্নমেন্টকে যে একটা ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি করার পর একটা হসপিটাল ট্রেনিং করতে হবে মিনিমাম 500 আওয়ার্স। ঠিক আছে, সেটা পরে সেটা হলো। দেন প্রপার registration. Okay, registration of proprietary medicine and patent medicine. Proprietary medicine মানে কি? The medicine that is available into the market in their brand name. Suppose you can see that different medicines brand name means the name that is provided by a particular manufacturing industrial company. Okay, তোমরা দেখেছো ভিগোরা। ওকে, সিলিনাফিল সাইটেড থাকে, এটা ফাইজারের প্রোডাক্ট। ওকে, তো অ্যাক্টিভ যে অ্যাক্টিভ কনস্টিটিউয়েন্ট হচ্ছে সিলডিনাফিল। ওকে, and brand name is Vigora. It is the brand name or proprietary name. ঠিক আছে, and it is the generic name. Okay, so the name that in which name the drug molecule are available in the market, and it is other than the generic name that is known as brand name, and this brand name is provided by the particular manufacturing company. So sildenafil, it is generic name, and the brand name of this drug is Vigora, and this name is provided by the Indian topmost Indian, not Indian, global
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ফাইজার, PFIZER, ফাইজারের নাম তো তোমরা সবাই শুনেছো, ফাইজার। তো ফাইজার এই প্রোডাক্টটাকে ভিগরের নামে মার্কেটে বিক্রি করছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ প্রোপ্রাইটারি মেডিসিন। ওকে, সো আই থিংক তোমরা বুঝতে পেরেছো ড্রাগ ইনকোয়ারি কমিটির ফাংশন কি ছিল। ড্রাগ ইনকোয়ারি কমিটি অর চোপড়া কমিশন, কে ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, কে ছিলেন চেয়ারম্যান, এগুলো একটু মনে রাখবে। দেন কামিং টু দা next point, next committee that will establish into the India, that is Bhora committee and Bhatia committee. Okay, Bhora committee 1943 তে কি হয়েছিল? এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভোরা ভেরা। ওকে, 1943 তে। সো এর হচ্ছে কি আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ আন্ডার দ্য চেয়ারম্যান অফ জোসেফ ভেরা, JOSEP। তো 1943 তে ফার্স্ট 1943 ফার্স্ট নয়, 1943 আরেকটা কমিটি কনস্টিটিউট করা হলো, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ভোরে কমিটি, HOI ভোরে কমিটি, and this committee was constituted in 1943 under the chairmanship of Joseph Bhore. So as the chairman of this committee was Joseph Bhore, so from this name the name of the committee was Bhora committee. Okay, Bhore committee. And this committee is constituted in India 1943 for the different purpose. The purpose of this committee was to review the proper implementations of the central legislation that will created by the drug inquiry committee. So drug inquiry committee যেটা যে রিভিউ করে ওরা যে একটা ইমপ্লিমেন্টেশন দিয়েছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে, সেই ইমপ্লিমেন্টেশনটা প্রপারলি হচ্ছে কিনা ওরা দেখার জন্য 1943 তে ভোরা কমিটি হয়েছিল। তো ভোরে কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জোসেফ ভরে, ফ্রম দিস নেম জোসেফ ভরে, এই কমিটিটার নাম হয়েছিল ভোরে কমিটি। এরা একটা আবার গভর্নমেন্টকে ওরা রিভিউ করে আবার একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ওরা আবার কি করেছিল, একটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছিল। কি রেকমেন্ডেশন দিয়েছিল না, সেন্ট্রাল যে ফার্মাসিউটিক্যাল কাউন্সিল রয়েছে সেই সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যাল কাউন্সিল গুলো প্রপারলি ফাংশনিং হচ্ছে কিনা। দেন ফার্মাসিউটিক্যাল একটা ট্রেড বানাতে বলেছিল, ফার্মাসিউটিক্যাল একটা ট্রেড ইউনিয়ন বানানোর জন্য বলেছিল, যাতে কি প্রপার ফার্মাসি প্রফেশনটাকে একটা ইউনিটের মধ্যে আনা যায়, ইউনিটের মধ্যে আনা যায়। ওকে, দেন ফার্মাসি প্রফেশনের জন্য ডিফারেন্ট এডুকেশন রেগুলেশন বানাতে হবে, এবং এডুকেশন রেগুলেশনের মধ্যে কোন কোন সাবজেক্ট অ্যাড করা যাবে ওরা রেকমেন্ড করেছিল। ওকে, দেন ওরা একটা কোর্স সাজেস্ট করেছিল যে সাপোজ পারসন রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট হতে চান, তাহলে তার কি কি তার কি কি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে বা তাই কি কি ডিগ্রি দেওয়া যেতে পারে। সাপোজ একজন লাইসেন্স, সাপোজ এ পারসন ওয়ান্ট টু বিকাম এ লাইসেন্স ফার্মাসিস্ট, তো লাইসেন্স ফার্মাসিস্ট কি বলা হতো, LP লাইসেন্স ফার্মাসিস্ট। দেন বলা হতো কি গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট, GP। দেন থাকতো কি ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজিস্ট, PT ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজিস্ট। ওকে, সো ফার্স্টলি এরকম ভাবে হতো, লাইসেন্স ফার্মাসিস্টের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি, গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট, দেন ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজিস্ট। দেন অলসো ওরা গভর্নমেন্টকে সাজেস্ট করলো কি সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরি, সেন্ট্রালি মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দ্বারা যেটা পরিচালিত হবে সেরকম একটা ড্রাগ ল্যাবরেটরি ইন্ডিয়াতে এস্টাবলিশ হওয়ার দরকার। ওকে, they suggest that central drug laboratory should be established by the central government that will regulate the proper that will help to getting the purity or quality of a drug molecule into the central wise. Okay, then they also suggest that rigid implementations of the Drug and Cosmetic Act 1940. So 1940 তে কি হয়েছিল, ড্রাগ এন্ড কসমেটিক অ্যাক্ট পাস হয়েছিল। সেই ড্রাগ এন্ড কসমেটিক অ্যাক্ট রিজিড মানে প্রপারলি স্ট্রংলি ইমপ্লিমেন্টেশন হবে ইন্ডিয়াতে, সেটার জন্য ওরা গভর্নমেন্টকে সাজেস্ট করেছিল। দ্যাট ইজ দ্য রেকমেন্ডেশনস অফ দ্য ভোরে কমিটি। দেন অ্যানাদার কমিটি ওয়াজ কনস্টিটিউটেড, ভাটিয়া কমিটি। ভাটিয়া কমিটি, ভাটিয়া কমিটি কত সালে হয়েছিল? ভাটিয়া কমিটি এর চেয়ারম্যান ছিলেন SL ভাটিয়া।
ভাটিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কে? এস.এল. ভাটিয়া। ওকে, সো ফ্রম দিস নেম as the chairman of this committee was Bhatia, so from this name the committee is known as Bhatia committee. So Bhatia committee কি ফাংশন ছিল? ইনকোয়ারি টুয়ার্ডস দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। ওকে, এই কমিটির কি ফাংশন ছিল? যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি যে ইন্ডিয়াতে এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছে ওটার প্রপার রিভিউ করা, যে ওটা প্রপারলি গাইডলাইন্স মেনে ওটা ফাংশনিং হচ্ছে কি হচ্ছে না। ওকে, ইট ইজ দ্য মেইন ফাংশন অফ দ্য ভাটিয়া কমিটি। দেন কামিং টু দ্য last portion, that is the drug bill. Okay, so all the regulation, all the committee was established, all the committee reviewed in India that the drug molecule is properly working properly as per the rules that we created by the central government. Okay, so সমস্ত কমিটিগুলো তাদের রিভিউ করে রেকমেন্ডেশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দিচ্ছে এবং তারপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা রুলস এন্ড রেগুলেশন আনছে। ওকে, বাট দেখলো যে তাতেও কন্ট্রোল হচ্ছে না, ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না। তখন কি করলো যে ফর ইম্পোর্ট অফ ড্রাগ বিল ইন্ট্রোডিউস, ড্রাগ বিল ইন্ট্রোডিউস করা হলো কি 1937 ড্রাগ বিল ইন্ট্রোডিউস করা হলো। সেই ড্রাগ বিল অনুযায়ী প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না, তখন কি হলো করা হলো ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট। ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট 1940 তে পাস করা হলো। দেন ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক রুল 1945 এ পাস করা হলো। ওকে, সো ইন্ডিয়াতে কি করা হলো, ফার্স্ট কি করা হলো ড্রাগ বিল পাস করা হলো 1937। ড্রাগ বিল পাস করার মানে কি, ওই ড্রাগ বিলের মাধ্যমে কোন মলিকুলটাকে ড্রাগ বলা হচ্ছে এবং কোন মলিকুলের কি প্রপার্টি রয়েছে সেই ড্রাগ বিলে সেটাকে মেনশন করে রাখতে হবে। এবং সেই ড্রাগ বিল অনুযায়ী দেখা হলো প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন করতে কিছু প্রবলেম হচ্ছে, সেখানে কোনটাকে ড্রাগ বলবো, কোনটাকে কসমেটিক বলবো, কোনটাকে মেডিকেল ডিভাইস বলবো, সেটাতে প্রবলেম হচ্ছিল। ওর মধ্যে ড্রাগ এবং কসমেটিক দুটোকেই ঢুকিয়ে দিল ড্রাগ বিলের মধ্যে, সেটাকে বলা হচ্ছে ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট। ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট was passed in 1940. Then after that, drug and cosmetic act, drug and cosmetic rule was passed in 1945. Okay, so objective is to control the quality of any drug or cosmetic. So it will help to determine the quality of a drug molecule and cosmetic molecule. If the quality of the product is good, that will provide a better efficacy, therapeutic efficacy, better. So mainly you have heard about that. What is cosmetic? Cosmetic mainly used by human beings for their improving beauty, for their improving good looks, appearance. Okay, so if the quality of the product is good, that will provide the better efficacy. Okay, so control the import, manufacture, distribution and sales of the drug. So drug and cosmetic act mainly passed হয়েছিল কি জন্য? To determine the purity, to control the distribution, sales, manufacture, okay, of the drug and cosmetic. Then কি হলো, other rules was passed. Act product one by one I will tell the in which different law was passed. So Pharmacy Act was passed in 1948. Okay, 1948 এ Pharmacy Act passed হয়েছে। তারপরে কি অ্যাক্ট পাস হলো? ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট। ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট। ওকে, আমি এটা শর্টে লিখছি, আমি নোটে প্রোভাইড করে দেবো। ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট পাস হয়েছিল কত সালে? 1954 এ। আফটার দ্যাট মেডিসিনাল এন্ড টয়লেট প্রিপারেশন অ্যাক্ট, ওটা কত সালে পাস হয়েছিল? মেডিসিনাল টয়লেট প্রিপারেশন 1955। দেন ডিপিসিও ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল। এটা কেন করা হচ্ছে? ডিপিসিও না একটা ড্রাগের প্রাইসকে কন্ট্রোল করার জন্য। তুমি তোমার ইচ্ছা মতো করে ড্রাগের প্রাইসটাকে ইমপ্রুভ করতে পারবে না। সাপোজ ইউ আর ম্যানুফ্যাকচারার অফ এন pharmaceutical industry, you are making medicine or drug. Okay, after making medicine you are trying to increase the large price of the drug. You cannot increase the price.
because the drug price control order is passed in 1979 and it will change in 1987. 1979 এ কি হয়েছিল ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার পাস হয়েছিল এবং এটাকে আবার মডিফাই 1987 দেন আবার এটাকে মডিফাই করা হয়েছে 2013 ঠিক আছে রিসেন্ট 2013 ওটাকে আবার মডিফাই করা হয়েছে দেন পেটেন্ট অ্যাক্ট মানে কি 1970 পেটেন্ট কথার মানে হচ্ছে যে তুমি একটা প্রপার কোনো সাপোজ কোনো একটা ইনোভেটিভ কিছু ডিসকভারি করেছো যেটা হয়তো মার্কেটে এস্টাবলিশ ছিল না আনএস্টাবলিশ কিছু প্রোডাক্ট যেটার মার্কেটের ভ্যালু রয়েছে যেটা হিউম্যান বিং এর উপর অ্যাপ্লাই করা যাবে যেটার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যালু রয়েছে যেটা ইনোভেটিভ সেই ক্ষেত্রে কি করবে তুমি একটা পেটেন্ট ফাইল করতে পারবে যে এই প্রোডাক্টটা আমি লঞ্চ করেছি প্রোডাক্টটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম সেই প্রোডাক্টটা তোমার কেউ যদি এই প্রোডাক্টটা বানাতে চায় তাহলে তোমার কাছ থেকে ওকে পারমিশন নিতে হবে দ্যাট ইজ নোন এজ পেটেন্ট ওকে সো পেটেন্ট অ্যাক্ট ওয়াজ পাসড 1970 দেন পয়জনাস অ্যাক্ট পয়জনাস অ্যাক্ট পাস হয়েছিল কত সালে 1919 সালে দেন মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট এটা কত সালে হয়েছিল 1971 দেন এআইসিটি তোমরা নাম শুনেছো ঠিক আছে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ এআইসিটিই অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন এটা কত সালে এস্টাবলিশ হয়েছিল 1994 then Factories Act this act was passed in 1949 then Prevention Cruelty Towards Animal Act was passed 1960 okay these are the some important act that was regulate the pharmacy profession okay in proper movement or smooth movement of this profession okay so this is the pharmaceutical legislation portions of India I think you are getting my point what I am discussing today if any doubt arises please ask in the discussion box thank you for today